language now. One good thing we did, though many bad things happened during the British rule, one good thing is we absorbed the language. Today, many educated Indians can speak better English than most British can speak. It's a good thing, but at the same time, we should never kill these languages which have been there for thousands of years. Because the phonetic range that is there in Indian languages is such, it stimulates every aspect of who you are. English language has a That's very not narrow possible. It is true actually. But how could it be? You'll realize if you use the languages more often. to stimulate But I already do speak Marathi sometimes. What you speak is English sentences with a sprinkle of Marathi words. You need to do something bigger. Like what? theatre, some art, Like- something in local languages so that people use that as a social thing, use that as an entertainment where there's a natural interest in how to express themselves in that language. How about you do a program on our radio? Not kill these languages. You mean Akashvani? Yes, Akashvani. Let's see how much you actually know about your mother tongue. Are you challenging me? Yes, I am. Why? You scared? No, I'm not scared. It's just… Okay, challenge accepted. Now what? Dada, I think I'm in trouble. वाटलंच होतं. बोला, काय म्हणणं आहे? Yesterday I accepted challenge from mom, but I don't think I can do it. What challenge? To do a radio show in Marathi. पण तुला तर मराठी बोलायला पण आवडत नाही. Exactly, that's the problem. So what do you want me to do? Get you off the hook? No. I can do it and I want to do it. I just need your help. Okay. What kind of help? Dada, what can I talk about in my show? Why don't you talk about importance of mother tongue? Dada, how come they have started a Marathi radio in Sydney? तो काळ होता म्हणजे 1980चा आणि 90sचा, जेव्हा इमिग्रेशन सुरू झालं होतं आणि बरीच मंडळी आली. मी तर 70sमध्ये आलो, पण 80 आणि 90sमध्ये पाहिलं की बरेच लोक आपले आले. त्या ठिकाणी काय झालं की लोकांना कसले तरी आउटलेट पाहिजे होता. त्याच वेळेला म्हणजे न्यू साऊथ वेल्समध्ये लेबर गव्हर्नमेंट होता आणि मग त्यांनी ठरवलं की जेव्हा इतके मायग्रंट्स इथं आलेले आहेत त्यांना आपल्या गव्हर्नमेंटचे काय स्कीम्स असतील ते प्रोपगेट करायला सांगण्याकरता मग मल्टीकल्चरल रेडिओ स्टेशन सुरू झालं. आपल्या मराठी भाषेच्या दृष्टीने ते क्रांतिकारक पाऊल होतं. सिडनीमध्ये ज्या ठिकाणी मर्यादित लोक बोलणारी आहेत, मर्यादित संख्या आहे, आता रेडिओसारखी कुठलीही संस्था चालवायची झाली तर त्याच्यामागे बऱ्यापैकी त्याची उभारणी करावी लागते. आणि ही जेव्हा मला कळालं तेव्हा मी ही कल्पना आपल्या मराठी कम्युनिटीमध्ये टाकली. तर लोकांनी इतकं आवडलं, ते लोकांनी आपल्या अगदी मनापासून कामाला सुरुवात केली आणि त्याच्यामध्ये बऱ्याच लोकांचे कष्ट आहेत आणि त्याग आहेत. त्यामुळे आज आकाशवाणी सिडनी इतकी पुढे आली आहे. आज त्याचा रोपक महोत्सव आहे आणि अशीच पुढे चालू राहील. But Dada, why do you keep saying that our mother tongue is so important? It's always beneficial to be multilingual. If at all you want to learn another language, why not learn mother tongue? Look, many studies have shown that multilingual people have lesser
to no decline in their cognitive abilities. They have better memories and they have more gray matter in their brain. Gray matter? Yes, the matter in our brain is largely made of neurons. Oh. So when we speak multiple languages, especially our mother tongue, our thought patterns become more vivid and they get much clearer. आपला जगाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. But how? मराठी शिकले की ओघाने हिंदी पण शिकायला मिळते आणि मी म्हणेल मॅन्ड्रीन पण शिका, कारण जगात काही वर्षानंतर ह्या दोनच लँग्वेजचे अर्ध पॉप्युलेशन हे फक्त इंडियन आणि चायनीज लँग्वेज असणार आहे. सो वाय नॉट टू टेक दिस ॲडव्हान्टेज. Why do people want to know their DNA? Where are they originating from? So when you become like 20-25, you start feeling की मी कोण आहे आणि माझा पायभूत कुठे ठेवला गेला आहे, आणि या सगळ्या गोष्टी तुला म्हणजे असं पूरक तत्व आहे हे सगळं जेव्हा तुला कळतं की मी कसा राहत होतो, बिकॉज लाईक इट ब्रिंग्स द स्टेबिलिटी इन यू. बहुभाषिक असणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि त्याचे अनेक फायदे आहेत असं अनेक मानसशास्त्रज्ञांनी किंवा शिक्षण तंत्रज्ञांनी सांगितलेलं आहे की जेव्हा तो माणूस बहुभाषिक असतो तेव्हा त्याच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास किंवा त्याच्या बौद्धिक आणि त्याचबरोबर भावनिक प्रज्ञा म्हणजे ज्याला आपण इमोशनल इंटेलिजन्स म्हणतो त्याचा जो काही विकास आहे तो खूप चांगल्या पद्धतीने होतो असं म्हणतात. इतर सोशल सेटिंग्समध्येही तुम्हाला जेवढ्या जास्त भाषा बोलता येतात तेवढ्या जास्त लोकांशी बोलता येतं आणि वेगवेगळ्या प्रकारे तुम्हाला विचार करता येतात. जसं की तुम्ही एका भाषेमध्ये जसा विचार कराल तसे दुसऱ्या भाषेमध्ये नाही विचार करू शकत. तुम्हाला एखादा प्रश्न विचारला गेला तर तुमची सगळ्यात पहिली भाषा तुम्ही कुठच्या भाषेत विचार करता, दॅट ऑल्सो डिसाइड्स तुम्ही कशा प्रकारे विचार करा. जसं की आता मी तुम्हाला प्रश्न विचारला, आय सेड तुम्हाला तुमचं सगळ्यात फेवरेट खाणं काय आहे, आणि तुम्ही आता विचार करता ॲपल की सफरचंद, हे आता तुमच्यावर डिपेंड आहे तुम्ही कुठच्या भाषेत विचार कराल. असं पण होतं आणि जेवढ्या जास्त भाषा तुम्हाला येतात तेवढी जास्त तुमची वोकॅब्युलरी वगैरे वगैरे. कधी कधी असं होतं की एक सर्टन सिच्युएशन तुम्हाला मराठीत नाही एक्सप्लेन करता येत पण इंग्रजीत करता येते किंवा वाईस वर्सा, तसं पण होतं की जर एखाद्या बीजातनं जर चांगलं रोपटं यायचं असेल उगवायचं असेल तर त्याला असलेली माती किंवा ते कल्चर खूप महत्त्वाचं आहे. See, there is an interesting thing with multilingual people. Let's say someone knows English and Marathi, and if I say stone, that person would first understand stone as dagad, and then a picture of stone will flash in their head. So every word activates multiple language centers in the brain. आणि याच्यामुळे होतं काय की it improves your attention control, and that's one of the reasons why cognitive decline is much slower, almost none, in multilingual people. I'm kind of getting convinced now. Slowly. So, how was the show last night? Did you like it? Yeah, it was very interesting. I wish I could make my program like that. Well, it is possible. All you have to do is think about your audience first. What do they like in their programs? Akashvani. Yeah. आकाशवाणी सिडनीवर प्रोग्राम सादर करण्यासाठी कुठलाही असा विषयाचं बंधन नाही आहे, पण मला असं वाटतं की प्रोग्राम सादर करताना पहिली महत्त्वाची गोष्ट आहे की तो रंजक असावा. रंजक म्हणजे लोकांना ऐकताना त्याचा इंटरेस्ट वाटावा. दुसरं तर तो माहितीपूर्ण असावा आणि उत्सुकता वाढवणारा असला पाहिजे की पुन्हा या सादर करताना कार्यक्रम केला तर काय आपल्यापर्यंत नवीन पोहोचवतील अशी श्रोत्यांना उत्सुकता वाटली पाहिजे.
तर तिथे विषयाचं कोणतंही बंधन नाही, तुम्ही कुठलाही विषय निवडा. सगळे विषय वेगवेगळे असायला हवे आणि जे काही विषय आहे ते प्रत्येक वयोगटाच्या दृष्टीने बघायला हवं. पण श्रोत्यांना काहीतरी विचार करायला उद्युक्त करणारा, त्यांना त्या विषयावर नवीन अजून काहीतरी शोध घ्यायला उद्युक्त करणारे असे जे कार्यक्रम असतात ते मला वाटतं नेहमी आवडतात श्रोत्यांना. ओके, but tell me one thing, why do you think you like those installations in video? You know, many of them were informative but not boring. I see. See, it's a very important skill. आणि त्याच्यासाठी आपल्या ऑडियन्सचा विचार करायला लागतो. म्हणजे बघ, ते आपल्याला विमानात बसल्यानंतर फ्लाईट सेफ्टी इन्स्ट्रक्शन सांगतात, राईट? Right. But nobody listens to them. Exactly. They are life-saving instructions and still nobody pays attention to them. Why? Because the way they have been told are always boring. 3 गोष्टी लक्षात ठेव. पहिली म्हणजे तुझ्या शोमधनं ऑडियन्सला काहीतरी इन्फॉर्मेशन मिळाली पाहिजे, एज्युकेशनल. बोरिंग नसायला हवा, सो एंटरटेनिंग. आणि महत्त्वाचं म्हणजे तो प्रोग्राम ऐकल्यानंतर ऑडियन्स शुड बी मोटिवेटेड टू टेक सम ॲक्शन. सो इन्स्पिरेशन. Education, entertainment, inspiration. 3 things. Got it. तिकडे काहीतरी आहे बघ, जाऊया. अरे क्लिक कर लवकर, नाही तर उडून जाईल तो. I did. I was just taking multiple shots. Okay, let's go. It's getting late. I have a friend and I want my friend to join me on my radio program. That would be good. पण तो मेलबर्नला राहतो. So what? रेकॉर्ड करा. रेकॉर्ड? आता तर तुम्ही पार्शली रेकॉर्डेड पार्शल लाईव्ह पण प्रोग्राम करू शकता किंवा अख्खाच्या अख्खा प्रोग्राम पण रेकॉर्ड करू शकता. Oh, that's cool. लेट्स गो. मला वाटतं मुख्य गोष्ट जी पॅन्डेमिकमध्ये मिळाली ती अशी की आपण स्टुडिओमध्ये न जाता रेकॉर्डेड ध्वनिमुद्रित स्वरूपात कार्यक्रम त्यांच्या सिस्टममध्ये टाकून मग ते प्रसारित होतील ही सोय त्यांनी आपल्याला उपलब्ध करून दिली आणि आपण त्याचा उपयोग करून घेऊ शकलो. त्याच्यामुळे आपल्याला बऱ्याच नवीन गोष्टी करता आल्या ज्या आपण प्रत्यक्ष तिथे स्टुडिओमध्ये जाऊन कार्यक्रम करायचा असा आग्रह ठेवला असता तर कदाचित करता आल्या नसत्या. बऱ्याच वेळा लोकांना स्टुडिओमध्ये त्याच तारखेला त्याच वेळेला येणं अवघड होतं, तर आपण त्यांच्यासाठी ही सोय ठेवू शकतो आणि त्याला सोबत धरून आपण कार्यक्रम करू शकतो. स्पेशली कोलॅबोरेशन जेव्हा क्रॉस जॉग्राफिकल लोक आहे, भारतातून कोणी आहे, इथून कोणी आहे, ॲडिलेड, मेलबर्न, ब्रिस्बेन असे कोणी आहे, तर सगळे मिळून कार्यक्रम करू शकतात, एक कार्यक्रम करू शकतात. काय रे, काय झालं? Nothing. माझं ऑलमोस्ट लिहून झालंय but I can't find any more arguments. Arguments for? For my program on the importance of mother tongue. Okay, did you check the links I gave you yesterday? Links? No, not yet. Check them. तुला बरेचसे नवीन पॉइंट्स मिळतील त्याच्यात. I didn't think this would be so difficult. अरे त्यात काय एवढं, चॅलेंजेस तर येतच राहतात. आता बघ, इतकी वर्ष होऊनही आकाशवाणीला अजूनही चॅलेंजेस आहे. नवीन जनरेशनमधून लोकांना तयार करून आणणं हा एक मोठा आव्हान असतो. मग ते अगदी परफेक्ट मराठी असेलच त्यांचं असं नाही, पण निदान त्या भाषेशी नाळ जोडली राहून त्या भाषेमध्ये आपल्याला हवं त्या प्रकाराने व्यक्त होता येणं याच्यासाठी हा एक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध आहे त्यांच्यासाठी. त्यामुळे मला वाटतं की त्यांना याच्यात सहभागी करून घेणं, कारण अजूनही त्यांचा तेवढा सहभाग आपल्याला दिसत नाही याच्यामध्ये. बेसिकली आकाशवाणी सिडनी आहे तो फक्त रेडिओ प्रोग्राम नसून त्याची व्याप्ती वेगळी आहे. आपल्याला मदत मिळू शकते तिकडे कधी आणि आपण इतरांना मदत करू शकतो ही भावना जोपासणाऱ्या लोकांना आपल्याला जवळ आणणं गरजेचं आहे. हे झालं की आपल्याकडे आपण काय देऊ शकतो, पण ते कसं करता येईल इट्स बिट चॅलेंजिंग टू बी फ्रँक. त्याचं अजून मला असं ठोस उत्तर मिळालेलं नाही आहे की आपण काय करू शकतो त्यासाठी. But my challenges are so big. तेच तर मी म्हणतोय की तू सिन्सिअरली काम करत राहा, तुला तुझी उत्तरं मिळत जातील.
तू मला हेल्प करतोय, बट हू हेल्प्स आकाशवाणी टीम? खूप लोक आहेत मदत करायला. इनफॅक्ट म्हणूनच गेली 25 वर्ष आकाशवाणी सतत चालू आहे. हां, अजून जर सपोर्ट मिळाला तर उत्तमच. अजून सपोर्ट? हे बघ, आकाशवाणीसारख्या गोष्टींना, आकाशवाणीसारखं रेडिओ स्टेशन चालवायला खूप लोकांची इन्व्हॉल्वमेंट लागते. त्यामुळे जितके जास्त लोक इन्व्हॉल्व होतील तितकं त्यासाठी चांगलं. हवं तर तू पण सपोर्ट करू शकतो. मी कसं? की ही जर पुढे अजून द्यायची असेल तर जास्तीत जास्त लोकांना याच्यात सामावून घेतलं पाहिजे. आणि ही प्रोसेस अशी म्हणजे नुसती 1-2 महिने किंवा 1-2दा करून चालणारी नाही आहे. ती खूपच अशी कंटिन्युअस आणि काय म्हणतात त्याला मेहनतीने करायला पाहिजे. ह्या सगळ्यांनी एकत्र येऊन जर आपल्या नवीन पिढीकरता काहीतरी करायचं ठरवलं तर मला वाटतं आपण पुढे जाऊ शकू. जसं मी म्हटलं, आर्थिक पाठबळाची गरज असतेच. त्यामुळे आपल्याला आर्थिक सहाय्य करणारे आश्रयदाते म्हणा किंवा मराठीमध्ये जाहिरात करणारे जाहिरातदार म्हणा, यांचीसुद्धा गरज कायमच होती आणि असणार आहे पुढे. इट्स मल्टीफेसेड. तुम्ही टेक्निकल मदत करू शकतात, तुम्ही कार्यक्रम सादर करू शकतात. हे पूर्ण जे रेडिओचं माध्यम आहे यातून तुम्ही तुमच्या पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटकडे पण बघू शकता. तुम्ही आकाशवाणीचे कार्यक्रम ऐका आणि नुसतंच ऐका असं नाही तर तुम्ही इतरांनाही सांगा. काय साहेब, झाली का तयारी? हो. तुझ्यामध्ये जर पॅशन आहे साहित्याबद्दल आणि भाषेबद्दल तर तू पुढे काहीतरी करशील. नक्कीच पुढे जावं आणि कसे कार्यक्रम सादर करता येतील याचा विचार. वेन यू आर पुश्ड इन द कॉर्नर, आता नाही पण पुढे कधी असं होऊ शकतं, तुमचं मूळ तुम्हाला ती स्ट्रेंथ देतं. पण मी ॲज अ व्यक्ती म्हणून मराठी हे जाम इम्पॉर्टंट आहे माझ्यासाठी कम्पेअर्ड टू प्रोफेशनली. पण काही गोष्टी तुमच्या पर्सनॅलिटीवर पण अवलंबून असतात आणि मला असं वाटतं आकाशवाणी सिडनी तुमची पर्सनॅलिटी घडवायला खूप एक चांगला प्लॅटफॉर्म अवेलेबल करून दिलेला आहे. जितक्या जास्त लोकांना तुम्ही भेटाल, जितक्या जास्त लोकांचे अनुभव तुम्ही ऐकाल, तितकं तुमचं आयुष्य चांगलं समृद्ध होईल किंवा जास्त सुखकर होईल. आय एम डुईंग समथिंग फॉर माय सोसायटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. यू आर गोइंग टू ग्रो ॲज अ पर्सन. तुमची इच्छा दिसू द्या. तुमचं प्रभुत्व नाही दिसला तरी चालेल, पण निदान त्याच्यात इच्छा दिसू द्या. नमस्कार श्रोते, आकाशवाणी सिडनीच्या या कार्यक्रमात आपले स्वागत. आजच्या कार्यक्रमाचं नाव आहे आपल्या मातृभाषेचं महत्त्व. त्यासोबतच आपण ऐकणार आहोत काही मराठी गाणी आणि सिडनी डायरी. चला तर मग सुरू करूयात एका गाण्याने आणि नंतर सादर होणारे सिडनी डायरी.